کے لوگ یہاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے. دوسری بات ہے کہ یہاں جو کچھ جاب بھی مل رہی ہے وہ بھی میرٹ پر نہیں مل رہی ہے. لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا جی، وہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ساری ہم نے ایشوز بتائے، پرابلمز بتائی، اب اس کا کیا قصور ہے جو گریجویٹ ہو کے نکلے گا؟ وہ گریجویشن کر کے باہر جاتا ہے، پڑھتا ہے، گریجویٹ ہوتا ہے، باہر وہ نوکری ڈھونڈنے شروع کر دے گا، تو اس کا who should be responsible, the state or who؟ نہیں، اس کا قصور ہے، کس اس کا؟ ان کے پاس ووٹ ہے. یہ کیوں بار بار غلط لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو ان کے مسائل نہیں حل کر سکتے؟ یہ کیوں نہیں ایسے میجورٹی لیڈر لیکن ہارون صاحب اس کے لیے تو اس کو 5 سال انتظار کرنا پڑے گا نا. وہ تو 5 سال تک کیا دھکے کھاتا رہے گا؟ نہیں، یہ لیکن یہ تو ایک ایگزامپل ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کی تقدیر بدلنے میں 10 سال 20 سال لگ جاتے ہیں. ساری قربانیاں ملک کی تقریر بدلنے کے لیے عوام دے گی کیا؟ دیکھیں میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ میں نے کئی الیکشن لڑے ہیں. میری بات سنیں، الیکشن میں ہمارے میکسیمم 35-36% ووٹ پول ہوتے ہیں. یہ باقی لوگ اس دن ووٹ پول کرنے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ایک اور جو جاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ایک تو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں، وہ تو اپنی پارٹیوں کی خاطر جاتے ہیں 10-15%. باقی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جائے. ان کے گھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کیمپ میں ہمیں کھانا بھی ملے گا. ہماری بہت ساری خواتون ہیں جو پردے میں ہوتی ہیں اور جن کے شناختی کارڈ پہ تصویریں نہیں ہوتی ہیں، وہ پیسے لے کے کہیں ووٹ پول کرتے ہیں. اور جن کے ووٹ ہوتے ہیں وہ گھر میں. ہمارے پڑھا لکھے آدمی اس دن الیکشن کے لیے نہیں آتا ہے، ہمارے ڈاکٹرز نہیں آتے ہیں، ہمارے وکیل نہیں آتے ہیں، ہمارے انجینئرز نہیں آتے ہیں، ہمارے پروفیسر گھروں سے نہیں نکلتے ہیں، ہماری خواتین نہیں. ہم کہتے ہیں اگر آپ 100% یا 90% یا 80% ووٹ دیں، خدا کی قسم ایسے لوگ آئیں گے. کچھ لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن ہر وقت سب لوگ آپ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. اس میں میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اس میں قصور اس لیے میں نہیں کہتا ہوں ہے کہ آپ لوگوں نے ووٹ دی ہے، لیکن دو پارٹی طبقہ کو آپ لوگوں نے آزمایا ہے. 2-3 دفعہ نواز شریف بھی وزیر اعظم رہے ہیں اور پیس پارٹی بھی رہا ہے. آپ کبھی نہیں رہا، وہ اپوزیشن میں رہا ہے. آپ چھوٹی پارٹیوں کو آزمائیں، چھوٹے پارٹیوں کو ووٹ دیں، ان دونوں کو ریجیکٹ کریں. یہ 2 دفعہ لوگوں نے اس کو آزمائے، وہ ناکام رہے. تو آپ بار بار جب ان کو ووٹ دیتے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے. نہیں، ویسے ایک منٹ اسماعیل صاحب، ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو ووٹوں کا سلسلہ ٹھیک ہے، ووٹ کے لیے بات آپ درست کر رہے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالنی چاہیے، سب کو باہر نکل کے ووٹوں کی طرف جانا چاہیے، ووٹ ان کو ڈالنے چاہیے، اور جتنے لوگ زیادہ ووٹ ڈالیں گے اتنی چینج زیادہ ہوگی، زیادہ اچھے طریقے سے آئے گی. دیٹ از انڈرسٹوڈ. انہوں نے زیادہ ووٹ ڈالے، حکومت میں رہے، وزیر اعظم رہے، انہوں نے کیا کیا؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ ایک لڑکا یہ اپنے عوامی نمائندے جس کو ووٹ دیا نا، اس کا جا کے گریبان پکڑے، اوکے، اور اسپیشلی اگر وہ حکومت میں بیٹھا ہے. اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں. ہمارے دوستوں کے باتوں سے اس طرح لگ رہا ہے کہ اس ملک میں جتنے مسائل ہیں وہ سیاسی لوگوں نے پیدا کیے، اور یہ تمام مسائل کا حل سیاسی لوگوں کے پاس ہے. یہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ مسائل سیاسی لوگ حل کر سکتے ہیں. وہی لوگ جو عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں، چاہے وہ 25% ووٹ لے کے آتے ہیں یا 15% ووٹ لے کے آتے ہیں، لیکن اس ملک میں جو مسائل ہے یہ سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہے. اس ملک میں سیاستدانوں نے کتنے عرصہ تک حکومت کیا ہے، اس ملک میں کتنے عرصے تک ڈکٹیٹر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک پراپر تربیت ہوتا ہے ہر انسان کا. اگر ایک انسان انجینئر ہے تو وہ انجینئرنگ کا کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹری کا کام صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اس مسائل کا جتنی بھی ذمہ دار ہے وہی لوگ ہیں جو ڈکٹیٹر تھے، اور یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹروں کو سپورٹ کیا ہے اور اس نے اس ملک کو اس طریقے سے چلایا ہے. انہوں نے احساس محرومی پلائی ہے. چھوٹے قومیں جو ہیں، چھوٹی صوبے جو ہیں، انہوں نے ہر ادارے کو آپ دیکھیں انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی یہ سیاستدان جیسی بھی ہے، تھوڑے ووٹ لیتے ہیں، زیادہ ووٹ لیتے ہیں، اگر ان کو موقع دیا جائے، کیونکہ 9 سال 10 سال کے مسائل 2-3 سال میں حل نہیں ہو سکتے. اور ہمارے ملک میں ہمیشہ سے جو رہا ہے وہ یہ کہ سیاسی حکومت آ جاتا ہے، وہ کوئی پلاننگ کرتے، وہ کوئی پروگرام بناتے ہیں مسائل کے حل کے لیے، پھر 10 سال کے لمبے مارشل لاء اور ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں، پھر ڈکٹیٹر چلے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ مسائل حل نہیں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. سیاستدان، آپ لوگ سیاستدان، ایک سیاسی پارٹی آتی ہے، دوسری سیاسی پارٹی وہی اس کی پالیسی چینج بھی کرتی ہے. سیاستدان آپس میں بھی ایک پالیسی کو جو رکھ نہیں سکتے.
सियासतदानों में continuity भी रख नहीं सकते। आर्टिफिशियल सियासतदान बहुत है जो इन फिर डिक्टेटर अपने सफों में आप पहले ये सपों में हमें मौका मिलेगा तो कितना मौका चाहिए? ये क्या करेगी जी? हमारी सफों में से जो सफाई है वो अवाम ही करेगा। सिस्टम को जारी रखिए कि ये हुकूमत बड़ी बाख्तियार है। नहीं, मैं बताऊं, बिल्कुल बजट में हम कमी कर देते हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन एक मखसूस मद में जो बजट होता है उसमें हम कुछ कमी नहीं कर सकते। वो हम पढ़ भी नहीं सकते। मत को जीप छोड़े मौजूदा हुकूमत अच्छा ने चले मैं पाटा इस के पे लिए एक बात अबाई- कर लूं। जी ये हाजी एक साहब, बात सुनिए। एक मिनट हाजी साहब से मैं एक मिनट बात। हाजी साहब ने कहा जी कि एक मखसूस बजट की आपने बात की, आपने आर्मी के बजट की बात की, बिल्कुल ठीक है डिफेंस नहीं? के। मैं खुल की बात कर लेता हूँ, आप जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल में बिटवीन द लाइन्स बात कर रहे थे, मैं खुल के कर लेता वो हूँ। मैंने कहा मैं शुरू तो करूँ ना। नहीं कोई नहीं, आपने शुरू कर दिया, अब इसको आगे भी चलाते हैं। आपने बात की डिफेंस के बजट की। डिफेंस के बजट के लिए जब पूरी यहाँ पे आके टीम बैठती है जर्नैलों की, सियासतदानों के साथ, उनको ब्रीफ करती है, तो आप लोगों से जब आप लोग कहते हैं जी आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है या आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, तो जब आपसे स्ट्रेटजी पूछी जाती है कि आप बता दें जी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये पॉलिसी क्या होनी चाहिए, तो आज तक तो कोई सियासतदान बना के नहीं दे सका। हमारा ऐसी मान बात है नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आजकल तो ये भी हो रहा है कि अगर हम उनसे पूछते हैं कमेटी में तो वो कहते हैं हमसे आप पूछते क्यों हैं, आप वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रिप्लाई यू। ये अलग बात है। देखें, मैं डिफेंस बजट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दो किस्म का बजट है। एक तो ये कि आपने जंग के लिए असला खरीदना है, हवाई जहाज खरीदना है, गोली खरीदनी है मारने के लिए दुश्मन को, लेकिन उसके साथ आप उनके मेस देखें, वो 5 स्टार होटल से बेहतर हैं। उनको जो और सहूलतें मिलती हैं वो हमारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को नहीं मिलती है। हाजी साहब, अगर आप लोग, आप सियासतदान अगर इतने ही काबिल हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी सियासतदान अगर इतने ही काबिल हैं, तो फिर हर काम आप फौज के जिम्मे क्यों डाल देते हैं? कहाँ डाल? हम तो नहीं, क्या वो क्या फ्लड आता है, आप फौज के जिम्मे है डाल इसलिए। देते हैं। फौज अर्थक्वेक आता है, आप आइन में कहते हैं जी पढ़े, फौज उसको हमारी जाके सरहद उसको की टेक केयर हिफाजत पूरी करेगी। दुनिया में इस तरह का हमारी है, वो सरहद तो की चाइना हिफाजत में भी करेगी आ जाता फौज। है, फौज फिर निकल आप जाता लोगों है। ने सियासतदानों ने इंस्टीट्यूशंस हम नहीं बात बनाए। करिए, मैं फौज सर, एक well मैं trained क्लास इदारा साहब है। से माजरत के साथ एक बात करना चाहता हूँ। जमहूरी हुकूमत ने FCR हमारे पाठा में एक निज़ाम है, एक काला कानून है, सारी दुनिया मानते हैं, किसी ये बैठे हुए जितने लोग हैं किसी को इनकार नहीं है। मौजूदा हुकूमत में इसमें तरमीम किया, पाठा के मेंबरानों को बिठाया, ANP के लोग सारे लोग बैठ गए, हमने इसमें इस्लाहात की। ये मौजूदा हुकूमत उसको नाफिज नहीं कर सकते। हमें इस तरह की हुकूमती मिलते हैं कि इस पे हमारा मुकम्मल इख्तियार नहीं होता है। हमने भला बहुत कोशिश किया कि हम गवर्नर सरहद को चेंज करें, हम नहीं कर सकते। हाजी साहब से पूछते हैं ना, गवर्नर सरहद की बात आपने, हाजी साहब क्या मसाइल क्या है? देखिए, पहली जो बात इन्होंने की FCR के मतलब फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन, उसके मतलब तो हमारी भी डिमांड थी, बल्कि हम तो इस हद तक आगे गए कि हमने बड़ी कोशिश की कि 18 अमेंडमेंट में हम ये 248 और 247 को ख़त्म करें, 246 और 247 को, जिसमें फाटा और फाटा के लिए कानून न सूबाई असम्बली बना सकती है न कौमी असम्बली बना सकती है, सिर्फ प्रेसिडेंट का इख्तियार है। तो हमें कहा गया कि जनाब इन हालात में हम हैं, आपने इस मामले में मुदाखलत नहीं करनी है, जब अमन आएगा तो बात होगी। तो अब देखें ना, ये वाकई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी मुल्क के मुतल्लिक़ अगर कुछ सोचना चाहती है, कुछ लोग उन लोगों को जो 62 साल से जिनको बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिले हैं, जिनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने मुकदमे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाएं, जिनके पूरे इलाके में यूनिवर्सिटी नहीं है, इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, अस्पताल नहीं है, उन लोगों के लिए हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। वैसे इस पे लंबी बहस छिड़ जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में जो सवाल आया था उसका जवाब नहीं मिला। आपको मिला है जी जवाब? ओके, मैं एक मिनट क्लासरा साहब से बात कर लूँ, मैं सबके पास आता हूँ। थोड़ा सवाल का इनके जवाब की तलाश शुरू करते हैं। वैसे बड़ी खूबसूरत डिस्कशन हो रही है, मेरा जी तो नहीं चाह रहा था मैं इंटरप्ट करूँ, और हचाम साहब से लेकर हरून साहब तक और तमाम मेरे दोस्तों ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, इट्स लर्निंग फॉर मी एज वेल। और मैं वैसे इनको सपोर्ट करूँगा इनके पॉइंट ऑफ व्यू को। हरून साहब ने भी बड़ी उसकी इकॉनमी के हवाले से बात की। चट्टान साहब को जो पॉइंट ऑफ व्यू है हाई साहब का, आई फुली एंडोर्स इट कि वो ठीक है, पॉलिटिशियन हमारे बुरे होंगे, इनके साथ मसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन इनको कभी भी एक मौका नहीं मिला इस मुल्क पे रूल करने का। और जो कि मैं समझाऊँ एज ए जर्नलिस्ट एज वेल कि हमारी पूरी सोसाइटी एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शंस का और कन्फ्यूजन का शिकार है कि जब कोई यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस आने लगती हैं तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो आती है वो सोसाइटी या ये मीडिया की तरफ से आती है। फॉर एग्जांपल एक ये प्रेशर, जैसे इन्होंने सवाल के जॉब्स नहीं मिल रहे, जॉब्स इसलिए नहीं मिल रहे कि आपकी मिलिट्री आपका 70% से ज़्यादा बजट लेके जाएगी, जॉब आपको नहीं मिलेगा।
हाँ, जो भी पॉलिटिशियन आते हैं उस पर एक तरह का प्रेशर होता है कि मैंने आगे कुछ लोगों के लिए करना है। ये नहीं होता जैसे एक परसेप्शन हमारी बना दी गई है या हमने बनाई है मीडिया ने कि शायद पॉलिटिशियन कोई बात नहीं सुनते। ये अपने